Victory to the Divine Mother, Divya Janani Jai Ho, Ma. तच्छवितरपरं रूपम् ॐ तच्छवितरपरं रूपं ज्योतिपरस्य धीमहि यन्नः सत्यं दीपयति 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 ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ श्री मीराम्बिकायै नमः ॐ श्री मीरारविन्दे नमः नमो भगवते श्री अरविन्दाय नमः ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय नमः। माँ भगवती प्रभुंकर वाणी faith and courage are the true attitude to keep in life and work always and in the spiritual experience also. जीवन और कर्म रे एवं आध्यात्मिक अभिज्ञता रे मध्य सर्वदा विश्वास और साहस बजाय रखिबा होची यथार्थ मनोभाव। प्रभुंकर ये होची सुंदर वाणी। मांकर आउटे वाणी each time that we have made a decisive step in our spiritual progress, the invisible enemies of the divine always try to take their revenge, and when they can't injure the soul, they strike the body. But all their efforts are in vain and will finally be defeated, for the divine grace is with us. Mankaro CW 15 page 20 रो वाणीटी ओडिया रे वाणीटी एई भली आपनार आध्यात्मिक अग्रगति लागि आमे जेतेबेले एक मीमांसक पद आमे एक जेतेबेले एक मीमांसक पदक्षेप ग्रहण करिथाउ आपनार आध्यात्मिक अग्रगति लागि आमे जेतेबेले एक मीमांसक पदक्षेप ग्रहण करिथाउ सेतेबेले परम दिव्य सतांकर अदृश्य शत्रु माने सर्वदा प्रतिशोध नबार चेष्टा करती एवं जेतेबेले से माने आत्मा को आघात करि न पारंती सेतेबेले शरीर ऊपर ही प्रहार करबा को आसंती। मात्र से मानकर सकल चेष्टा केवल व्यर्थ ही हो जाउ थाए एवं शेष को ताहा अवश्य पराभूत हो जिवो, कारण दिव्य परम करुणा आम सहित विद्यमान रही। वाह प्रभु मांकर वाणी गुड़िकर पठन सहित प्रभु मांक चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जणई आरंभ करबा को जाउ। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित रहितबा समस्त भाई आपा मन को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंदा में किछि क्षण नीरव रे ध्यानस्थ हेबा प्रभुंकर मंत्रमय सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 319। आज मंत्रमय सावित्री को आवृत्ति करने आम ब्रह्मपुर गंजाम आमर अति प्रिय कस्तूरी आपा को अनुरोध करवा। आपा आपण मंत्रमय सावित्री आवृत्ति करंतु आम आपणकर मंत्रमय सावित्री आवृत्ति सहित निरवित ध्यानस्थ हबु। समस्त साइलेंस हवा। Savitri, Book 3, The Book of the Divine Mother, Canto 3, The House of the Spirit and the New Creation. His universal sympathy upbore
immense like ocean, the creation's Lord. As earth upbears all being sacrificed, filled with the hidden, transcends joy and peace. There was no more divisions, endless quarrel. One grew the Spirit's secret unity. All nature felt again the single bliss. There was no cleavage between soul and soul. There was no barrier between world and God. Overpowered where form and memories had limiting lie. The covering mind was seized and torn apart. It was dissolved and now no more could be. The one consciousness that made the world was seen. All now was luminous and false. Abolished in its last thin fainting trace, the circle of the light itself was gone. The separate being could not more be felt. It disappeared and knew itself no more, lost in the Spirit's wide identity. His nature grew a movement of all, exploring itself to find that all was He. His soul was a delegation of the all, that turned from itself to join the One Supreme. Transcendence was the human formula, man's heart that had obscured the inviolable. Assumed the mighty beating of God's, his seeking mind seized in the truth that knows. His life was flow of the universal life. He stood fulfilled on the world's highest line, awaiting the essence beyond the world, awaiting the descent the world to save. A splendor and a symbol wrapped the earth. Serene Epiphanes looked and hallowed vast. Surrounded, wise infinitudes were close, and bright remoteness leaned near and dim. Sense failed in that tremendous lucency. Ephemeral voice from his hearing fell, and thought potent no more sank large and pale, like a tired god into mysterious seas. A lot of thanks to Kasturi. Gratitude. मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित निरवित ध्यानस्थ थे। आमर परवर्ती कार्यक्रम चलते एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा प्रभु मां चरण कमल। आज कार्यक्रम प्रभु मां चरणार बिंदे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आमे से बरमपुर रोकवा आमर बालीगुड़ारू पुष्पित भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल निवेदन करेंगे। पुष्पिता पा अति मानसर पथे निये जननी साथे अति मानसर पथे निये जननी साथे तुम मधु हसे मन मो किणिल तुम प्रेम रसे हृदय जिणिल तुम मधु हसे मन मो किणिल तुम प्रेम रसे हृदय जिणिल कृपा बरसी लकेते कृपा बरसी लकेते अति मानसर पथे निये जननी साथे पणते घोड़ाई सुरक्षा देल स्नेह पर से बांधी रखिल पणते घोड़ाई सुरक्षा देल
स्नेह पर से बांधी रखिल कोले तोली नील मोती कोले तोली नील मोती अति मानसर पथे निय हे जननी साथी अभय हाते साहस देल हाथ धरी तुमे साथी मोहेल अभय हाते साहस देल हाथ धरी तुमे साथी मोहेल चालिबाकु सत्य पथे चालिबाकु सत्य पथे अति मानसर पथे निय हे जननी साथी मार ममता जीवने भरिल दोष त्रुटि सब क्षमा विकल मार ममता जीवने भरिल दोष त्रुटि सब क्षमा विकल श्री चरणे मथा पाते श्री चरणे मथा पाते अति मानसर पथे निय हे जननी साथे भविष्यत पाई जीवन गढ़िल रूपांतर पाई संकल्प कल भविष्यत पाई जीवन गढ़िल रूपांतर पाई संकल्प कल तुम इच्छा पूर्ण जेते तुम इच्छा पूर्ण जेते अति मानसर पथे निय हे जननी साथी अति मानसर पथे निय हे जननी निय हे जननी साथी निय हे जननी साथी। माँ वंदे मातरम। धन्यवाद पुष्पिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपन को। माँ और प्रभुंकर आमर ये धरापृष्ठर अवतरण असल उद्देश्य वंदन निहित कले से परम सत्य से परमा भागवती करुणामयी दिव्य जननी समस्त को आमर जते सब मानुषी आम समस्ते अच्छे समस्त को रूपांतर करी अतिमानव रूपांतर करने जो से संकल्प कर आसी कार्य भी कर चली धारा चली कार्य चली आम समस्ते से जो प्रोडक्ट आम हवा को जाऊे अतिमानव प्रोडक्ट आम समस्त भितर जागरण हो चलला कार्य चली आमको दूषा जाऊना तथापि किसी असुविधा ना चली कार्य
ବନ୍ଦନାରେ ଅନେକ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆଶ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ନିବେଦନ ରହିବ। କାରଣ ମା ବି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମତେ ଯେତେ ଆକୁଳ ବିକଳ ହୋଇ ମତେ କହିବେ, ମତେ ଡାକିବେ, ମୋର ଶକ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଆମକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେମିତିକି ମାନେ ଆମେ ଅତି ମାନବ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନାଟି ନିବେଦନ କରିଥିବାରୁ ପୁଷ୍ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଜନ୍ମ ମାସର ହଉଛି ତୃତୀୟ ଦିବସ। ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କବିତା ଗୁଚ୍ଛରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ। ଆଜି ବି ଆମେ ରଖିଛେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ କବିତା ଗୁଚ୍ଛରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ପରିମଳା ଆପା। ସୁନ୍ଦର ସାବଳୀଳ ଭାବରେ, ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଭାବରେ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କବିତାକୁ ନେଇ ସେ କରନ୍ତି। ଆଜି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ଯେ The Self Infinite. Infinite ଓଡ଼ିଆରେ ତାର ଏଇଭଳି ଆତ୍ମାର ଅନନ୍ତ୍ୟ। ଆତ୍ମାର ଅନନ୍ତ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କବିତା। ୟାରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଲୋଚନା ବି କରିବା ପାଇଁ ଅପାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଉର୍ମିଳା ଆପା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପା। ମା 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 କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଶେଷ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି। ମାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଆବିର୍ଭାବର ପବିତ୍ର ମାସ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରିବା। ଅନଲାଇନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପରମଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ଦି ସେଲ୍ଫ ଇନଫିନିଟି, ଆତ୍ମାର ଅନନ୍ତ୍ୟ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ରଚନାରେ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ତାହା ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁଭବର ସୃଜନ। ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କବିତା ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆତ୍ମମନସ୍କ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦରକାର ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେତେ କବିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ଯେତେ ରଚନା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁଭବର ସୃଜନ। ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା କାହିଁକି ଏ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯିଏ ନିଜେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇକି ରହିଛି। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସତ୍ତା ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ତିନୋଟି ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆତଜାତ ହେଉଛି। ମଣିଷ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ସତ୍ତା, ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ବିଇଂ। ସେ ତିନୋଟି ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆତଜାତ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଶବିକ ଚେତନା, ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ଆସୁରିକ ଚେତନା ଏବଂ ତୃତୀୟଟା ହଉଛି ମାନବିକ ଚେତନା। ପାଶବିକ, ଆସୁରିକ ଓ ମାନବିକ। ବିବର୍ତ୍ତନ କହେ ଆମେ ପଶୁ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛୁ। ସେହି କାରଣରୁ ପାଶବିକ ଚେତନା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ରହିଛି। ପଶୁରୁ ଆମର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା, ପାଶବିକତା ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ପଶୁର ମୌଳିକ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ମୈଥୁନ। ଯେ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ପଶୁର ପାଶବିକତା ଦେହ ଭିତରେ ରହିଛି
ଏବଂ ସେ ତାର ମୌଳିକ ଧର୍ମ ହଉଛି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ଆଉ ମୈଥୁନ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ମେତ ପଶୁଭି ନରାଣା ଧର୍ମ ହି ତେ ଅଧିକମ ବିଶେଷଂ ଧର୍ମେଣ ହୀନା ପଶୁଭି ସମାନା। ଧର୍ମ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ପଶୁ ଭଳି। ଏ ଧର୍ମ କୋଉ ଧର୍ମ? ଏଠାରେ ଧର୍ମର ପରିଭାଷା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଧର୍ମର ପରିଭାଷା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଚରିତ କର୍ମ। ଦୈହିକ ଚେତନାରେ ସେ ପଶୁ ଧର୍ମୀ। ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ଦୈହିକ ଚେତନାରେ ହଉଛୁ ପଶୁ ଧର୍ମୀ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନର ଅଧୀନ। ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛି ଆସୁରିକ, ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱ ଜୀବନତା। ଦୈହିକ ଚେତନାରେ ପାଶବିକ, ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାରେ ଆମେ ଆସୁରିକ ଏବଂ ଭୋଗଲିଷ୍ଟ। ଆଉ ମନ ଥିବାରୁ ଆମେ ମାନବିକ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆମକୁ କେତେ ମନର ବିକାଶ ଘଟିଛି ଆମ ଭିତରେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଏଇ ତିନୋଟି ଚେତନାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଏ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପାଶବିକ, ଆସୁରିକ, ମାନବିକ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଚେତନା, ଏଇ ତିନୋଟି ଚେତନାକୁ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ସତ୍ୟ ଚେତନା। ଏ ତିନୋଟି ଚେତନାକୁ କେହି ଜଣେ ଧାରଣ କରିଛି, ଅନ୍ତରାଳରେ ଅଛି, ସେ ଏକ ସତ୍ୟ ଚେତନା। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ସୀମିତ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଦଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବର ସମ୍ମାନ ଦାବି କରୁଥିବା ମାନବ ତାର ଅସଲ ଅସ୍ମିତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ଦାବି କରୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବର ସମ୍ମାନ ଏଇ ଦାବି କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଅସଲ ଅସ୍ମିତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ନହେଲେ ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନର ରୂପୀ ପଶୁ କିମ୍ବା ମାନବ ରୂପୀ ଦାନବ ହେଇକି ରହିଥିବ। ନର ରୂପୀ ପଶୁ ଆଉ ମାନବ ରୂପୀ ଦାନବ ଦେବତ୍ୱ ଦିଗରେ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରକାଶ ମାନବ ଆତ୍ମାର ପ୍ରିୟତମ ସଖା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ କୃପାର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମାନବ ଆତ୍ମାର ପ୍ରିୟତମ ସଖା। ମନୁଷ୍ୟର ଯୁଗାବଧି ବେଦନାରେ ବିଦଗ୍ଧ ହୋଇ ତାହାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଅମରାବତୀରୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧମାକ୍ତ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ। ସହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବିସହ କଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବଳିତ ସଂଖ୍ୟାହୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ। ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବ ସମ୍ବଳିତ ଅସଂଖ୍ୟ କବିତା। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ସେହି ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ସେଲ୍ଫ ଇନଫିନିଟି, ଆତ୍ମାର ଅନନ୍ତ୍ୟ ବା ଆତ୍ମାର ଅସୀମତା। ଏହାର ରଚନା କାଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1939 ମସିହା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳ। ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାର ଅସୀମ ପ୍ରକାଶ, ଅନନ୍ତ ଉଦ୍ଭାସନ। ଯେତେବେଳେ ରଣଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜୁଥିଲା, ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ମାଡି ଆସୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଅସୀମ ପ୍ରକାଶ, ଅନନ୍ତ ଉଦ୍ଭାସନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଅ, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ, ନିଜକୁ, ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହବ। ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟି ନିଜେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଆନ୍ତର ଚେତନା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବହିର୍ମୁଖୀ ଚେତନା ଓ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ର। ଆମ ଆନ୍ତଃଚେତନାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି ଆମର ବହିର୍ମୁଖୀ ଚେତନା, ଦେହ, ପ୍ରାଣ, ମନ। ଆଉ ସେ ଜୀବନ ହେଉଛି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ର।
अंतरात्मा एवं आंतर जीवनर बृहत व्यापकता मध्यकू निजको खोलीदेवा द्वारा से निजकू और निज अज्ञानता को अतिक्रम करि परिबो। जेतेबेले से निजको ता भीतर आडको खोलिबो सेतेबेले से निजको चिन्हिबो, तार अज्ञानता को अतिक्रम करिबो। आम भितरे जदि सबु किछि को अतिक्रम करुथिबा एक शक्ति थाए तेबे ताहा आमर गोपन सत्ता मध्य ही विद्यमान। प्रभु कहते आम भितरे जदि सबु किछि को अतिक्रम करिवार कौन शक्ति थाए से कोठी अछि ना आमर से गोपन सत्ता मध्य ही से विद्यमान अछि। जदि आम भितरे विश्व जगत को चेतना मध्य को प्रवेश करिवारे समर्थक आत्मा रही है, जदि आम भितरे जागतिक चेतना मध्य को प्रवेश करिवारे समर्थक आत्मा रही है, ताहा आम आंतर सत्तारे रहिबा को बाध्य। बाह्य चेतना हेउची एक स्थूल चेतना जहा कि मन प्राण और देहर त्रिसीमा मध्यरे आबद्ध रहिबा को बाध्य। बाह्य चेतना तीनोटी सीमा भितर रही मन प्राण और देह, किंतु ता आवृत बा अर्धावृत होई रही। ये जो चेतना रही आमर से आवृत किंबा अर्धावृत। उपनिषद कहती मनुष्य मानक मध्यरे आत्म प्रतिष्ठ सत्ता चेतनार द्वार को बाहर को रखी, मात्र अल्प केते जन भीतर को दृष्टि पकांती। मनुष्य मध्य जो आत्म प्रतिष्ठ सत्ताटी रही से आम चेतनार द्वार को बहिर्मुखी करके रखी, मन प्राण शरीर बाहर को मुह कर। खूब कम लोक भीतर को दृष्टि पकांती, केवल सही माने ही आत्मा को जानते। जे निज भीतर को दृष्टि पकाए से आत्मा को जाने एवं निज आध्यात्मिक सत्तार विकास साधन सही माने करती अंतर्मुखी व्यक्ति माने। तेणु प्रकृतिर रूपांतर पाई एवं दिव्य जीवन पाई निज भीतर को दृष्टि पकेइबा, भीतर को देखिबा एवं निज भीतर को प्रवेश करिबा बा निज भीतर बास करिबा हेउची प्रथम प्रयोजनीयता। आम प्रकृतिर रूपांतर पाई कोन दरकार? दिव्य जीवन पाई प्रथम भीतर को आखि पकेइबा, भीतर को देखिबा, ता भीतर को प्रवेश करिबा एवं सेतिर बास करिबा को आरंभ करिबा। आमको आत्म प्रतिष्ठा करिबा पाई आत्मार स्वरूप और स्वधर्म संपर्क रे अवगत करेगा पाई प्रभु एई कविताटी हुए तो उपस्थापन करिसंती। आमे प्रथम पद को अध्ययन करिबा। I have become what before time I was. A secret touch has quieted thought and sense. All things by the agent mind created pass into a void and mute magnificence. I have become what before time I was. A secret touch has quieted thought and sense. All things by the agent mind created pass into a void and mute magnificence. ସମୟର ସୃଜନର ବହୁ ପୂର୍ବ କାଳୁ ଯେଉଁପରି ରହିଥିଲି ମୁହିଁ, ମହାକାଳ ପ୍ରବାହର ବହୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏବେ ଅଛି ରହି। ଗୋପନ ପରଶ ଏକ ଅତି ସଙ୍ଗୋପନେ ଶାନ୍ତ କଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରବେଗ, ପ୍ରଶମିତ କଲା ସର୍ବ ମନର ବେଦନା, ଚିନ୍ତା ତଥା ପ୍ରାଣର ଆବେଗ। ମାନସର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ରଷ୍ଟାଟିଏ ସାଜି କରିଥିଲା ଯାହା ସରଜନା, ମହାଶୂନ୍ୟ ମହିମାରେ ମଗ୍ନ ନିମଜ୍ଜିତ ଅବଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା ସିନା। ସମୟର ସୃଜନର ବହୁ ପୂର୍ବ କାଳୁ ଯେଉଁପରି ରହିଥିଲି ମୁହିଁ, ମହାକାଳ ପ୍ରବାହର ବହୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏବେ ଅଛି ରହି। ଗୋପନ ପରଶ ଏକ ଅତି ସଙ୍ଗୋପନେ ଶାନ୍ତ କଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରବେଗ, ପ୍ରଶମିତ କଲା ସର୍ବ ମନର ବେଦନା, ଚିନ୍ତା ତଥା ପ୍ରାଣର ଆବେଗ। ମାନସର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ରଷ୍ଟାଟିଏ ସାଜି କରିଥିଲା ଯାହା ସରଜନା, ମହାଶୂନ୍ୟ ମହିମାରେ ମଗ୍ନ ନିମଜ୍ଜିତ ଅବଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା ସିନା। କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ କବି ଆତ୍ମାର ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଚିରନ୍ତନ ସ୍ଥିତି।
ଅପୌରୁଷେୟ ଏହି ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଅଜାତ କାଳ ସୃଷ୍ଟିର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସମୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ସ୍ୱୟଂ କାଳଚକ୍ରକୁ ଆବର୍ତ୍ତିତ କରନ୍ତି ସେ ତାର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ସେ କାଳାତୀତ। ପାର୍ଥିବ ଦିବସତା ଭଳି ତାଙ୍କର ବାର୍ଥ ଗ୍ରୋଥ ଡେଥ ନଥାଏ। ସେ ଅକ୍ଷୟ ଅବ୍ୟୟ ଅମୃତ ଅନନ୍ତ। ଅନାଦି କାଳରୁ କାଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କାଳ ପ୍ରବାହର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେପରି ଥିଲେ ତାର ବହୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଅକ୍ଷତ ଅବିକୃତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାଳଜୟୀ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ କାଳ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ କାଳ ପ୍ରବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରନ୍ତି ତାହା ନାନାଦି ଜାଗତିକ ଯାତନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବେଦନା ଭୋଗୁଥାଏ। ସେହି ଅନନ୍ତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ଆଧାର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭୌତିକ ଆଧାରଟି ନାନାଦି ଜାଗତିକ ଯାତନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବେଦନା ଭୋଗୁଥାଏ। ଜନ୍ମାବଧି ଯୁଗାବଧି ଏ ଜାନ୍ତବ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ। କାହିଁକି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି? ଏ ଜାନ୍ତବ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ। ଜୀବ ମାତ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧୀନ। ବିଶେଷ କରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆସକ୍ତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିକାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଧି ବିକାରର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଣର ପ୍ରବେଗ ମନର ଉଦ୍ବେଗ ଏବଂ ହୃଦୟର ଆବେଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ କୋଉଠି? ପ୍ରାଣର ପ୍ରବେଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମନର ଉଦ୍ବେଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ହୃଦୟର ଯୋଉ ଭାବାବେଗ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରାଣର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଳାଷର ବ୍ୟଥା ମନକୁ ମଥିତ କରୁଥିବା ଦୁରୁପନେୟ ଚିନ୍ତା ହୃଦୟକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ଦୁଃସହ ଭାବନା ରାଜି ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବହ ଦୁର୍ବିସହ କରି ତୋଳେ। ପ୍ରାଣର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଳାଷର ବ୍ୟଥା ରହିଛି ଆଉ ମନକୁ ମଥିତ କରୁଛି ଦୁରୁପନୟ ଚିନ୍ତା ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ନାନା ଦୁଃସହ ଭାବନା। ଏଗୁଡିକ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ ଆଉ ଦୁର୍ବହ କରି ତୋଳନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏକ ଗୋପନ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଗୋପନରେ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଶମିତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପଡେ ବେଦନା ଜର୍ଜର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋପନ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଗୋପନରେ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଶମିତ କରେ। ଜୀବର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କେହି ଜଣେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଥାଏ। ଏଇ ଜୀବ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟଥିତ ହଉଛି ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ। କିଏ ସେହି କରୁଣା ନିଧାନ? କିଏ ସେହି କରୁଣା ନିଧାନ ଜୀବର ଯାତନାରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ସେ ସମ୍ବେଦନାରେ ନଥାଏ ଛଳନା ଶଠତା ଦୁଷ୍ଟତା। ତାହା ଥାଏ ଅସ୍ମିତାର ସ୍ପର୍ଶ। ଅସ୍ମିତାର ସ୍ପର୍ଶ ମୁଁ ଅଛିର ନିଶ୍ଚୟତା। ସେ ମୁଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୀମିତ ମୁଁ ନୁହେଁ। ତାହା ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ବିଶାଳ ମୁଁ ଅନନ୍ତ୍ୟ ବା ଅସୀମତାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ମୁଁଟି ହେଉଛି ଅନନ୍ତ୍ୟ ବା ଅସୀମତାର ପ୍ରତୀକ। ସଂଗୋପନେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସ୍ପର୍ଶ। ଖୁବ୍ ସଂଗୋପନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉପଶମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇକି। ସଂଗୋପନରେ ସେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନା ସେ ସ୍ପର୍ଶର ରହସ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ କବି କହୁଛନ୍ତି ମନନଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମନର ପରିଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯାହା ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ତାହା ଅଚିରେ ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା। ମଣିଷ ତା ମନକୁ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କାଳ ସ୍ରୋତରେ। ତା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଗଢା ଜଗତଟି ସର୍ବଦା ଧ୍ୱଂସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଶୂନ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ତାର କଳ୍ପିତ ଦୁର୍ଗଟି ଅଚିରେ ଭୂପତିତ ହୁଏ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ଭେନ୍ କ୍ୟାସଲ। ତାହା ଯଦି ଘଟୁ ନଥାନ୍ତା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱନିର୍ମିତ ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତା। ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ସର୍ଜନା କରିଛି କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଧ୍ୱଂସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ସେପରି ନହେଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା?
ତା ଯଦି ନ ଘଟୁଥାନ୍ତା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱନିର୍ମିତ ବନ୍ଦିଶାଳରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତା। ମନ ଗଢା ଭୟଙ୍କର ଭାବନା ଓ କଳ୍ପନାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ଯଦି ବିଲୟ ଭୋଜୁନଥାନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ତା କଳ୍ପନାର ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ବିଲୟ ଭୋଜୁନଥାନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା ନାହିଁ। କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତଟିଏ କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ସେ ବ୍ୟଥାର ପ୍ରତିଲିପି ଗୁଡିକୁ ଲିଭାଇ ଦିଏ। କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତଟିଏ କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ এই ବ୍ୟଥାର ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଲିଭେଇ ଦିଏ। ସେଗୁଡିକ ଉଭେଇ ଯାଏ। ଏକ ନୂତନ ଛନ୍ଦରେ ଜୀବନ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠେ। ପୁରାତନର ବିଲୁପ୍ତିରେ ନୂତନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ। ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ନୂତନତ୍ୱ ହିଁ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାଏ। ନୂତନ ଛନ୍ଦରେ ଜୀବନ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଦର ସାରାଂଶ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା। My life is a silence grasped by timeless hands. The world is drowned in an immortal gaze. Naked my spirit from its venture stands. I am alone with my own self for space. My life is a silence grasped by timeless hands. The world is drowned in an immortal gaze. Naked my spirit from its venture stands. I am alone with my own self for space. स्तब्ध स्तंभित जीवन कालातीत हस्ते कबलित होइथाए जेबे। स्तब्ध स्तंभित जीवन कालातीत हस्ते कबलित होइथाए जेबे। अविनाशी शाश्वतଙ୍କ ଅବଲୋକନରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଜଗତଟା ତେବେ। ଦେଶବାସ ବିରହିତ ନଗ୍ନ ଆତ୍ମା ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୁଏ ଆସି। ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ ଅସ୍ମିତା ନିଜର ମହାଶୂନ୍ୟ ଉଠେ ଯା ଉଦ୍ଭାସି। ଆବରଣ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ମୋ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ସାଥେ ମୋର ହୁଏ ସାକ୍ଷାତ। ଶୂନ୍ୟତାର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ରହି ଆତ୍ମା ସହ ହୋଇ ଏକୀଭୂତ। स्तब्ध स्तंभित जीवन कालातीत हस्ते कबलित होइथाए जेबे। अविनाशी शाश्वतଙ୍କ ଅବଲୋକନରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଜଗତଟା ତେବେ। ଦେଶବାସ ବିରହିତ ନଗ୍ନ ଆତ୍ମାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୁଏ ଆସି। ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ ଅସ୍ମିତା ନିଜର ମହାଶୂନ୍ୟ ଉଠେ ଯା ଉଦ୍ଭାସି। ଆବରଣ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ମୋ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ସାଥେ ମୋର ହୋଇ ସାକ୍ଷାତ। ଶୂନ୍ୟତାର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ରହି ଆତ୍ମା ସହ ହୋଇ ଏକୀଭୂତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ଜୀବନର ଅଳିକତାର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସ୍ୱୟଂ କାଳାତୀତ କାଳର ଈଶ୍ୱର ନଶ୍ୱର ଜୀବନକୁ ଅଧିକାର କରି ନିଅନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ତଲ୍ଲୀନ ଥିବା ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାଟି ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ଚକିତ ହୋଇ ପଡେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଏହା ଏକ ଅଭାବିତ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା। ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଧାରିତ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୀଳା ଦେଖି ହତଚକିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଏ ଜଗତରେ ଜାତ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜୀବନକୁ ସେ କବଳିତ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନ ସେଟାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ତାର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଅସ୍ମିତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହବ। କାହିଁକି ସେ ମରୁଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନରୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ତର ସେ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଅସ୍ମିତା ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହବ। ସେ କିଏ? ସେ ମରିବାକୁ ଆସିଛି ନା ଅମର ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସିଛି? ଏହି ଜଗତ ଗତିଶୀଳ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ପ୍ରଳୟରେ ବିଲୟ ହେବା ଏହାର ଅବଧାରିତ ନିୟତି ନୁହେଁ। ଗତିଶୀଳ ଏ ଜଗତ ପ୍ରଳୟ ଆଡକୁ ଧାବିତ ନୁହେଁ। ହେଇଛି ପ୍ରଳୟ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଳୟରେ ବିଲୟ ହେବା ଏହାର ଭବିତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅବଧାରିତ ନିୟତି ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଦୃଷ୍ଟିପାତରେ ତାକୁ ଅବିନଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଳୟର ଶିକାର ହଉଛି, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା,
ସେ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ କରୁଣାର ଦୃଷ୍ଟିପାତରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବିନଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାସିକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସେତେବେଳେ ସୁଷୁପ୍ତି ମଗ୍ନ ଜୀବ ଚେତନା ଶିବ ଚେତନାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଇ ଉଠେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାସିକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସେ କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟିପାତ ତଳେ କରନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ ବା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସୁଷୁପ୍ତି ମଗ୍ନ ଜୀବ ଚେତନା ଜାଗତିକ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ମଗ୍ନ ଥିବା ଏଇ ଜୀବ ଚେତନା ଶିବ ଚେତନାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଇ ଉଠେ, ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜେ। ସେ ଶିବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ବହିର୍ଜଗତରେ ନୁହେଁ ଆନ୍ତର୍ଜଗତରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଶୁତୋଷ ରୂପୀ ସେ ଆତ୍ମ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ଆବରଣ ତ୍ୟାଗ କରି ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଶବାସ ବିରହିତ ନଗ୍ନ ଆତ୍ମା ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୁଏ ଆସି। ଦେଶବାସ ବିରହିତ ବସ୍ତ୍ରବିହୀନ ତାଙ୍କର ନଗ୍ନ ରୂପ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ସମ୍ମୁଖରେ। ଦେବ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ଶିବ ହିଁ ଆବରଣ ଏବଂ ଆଭରଣ ମୁକ୍ତ। ସେ କୌଣସି ଆବରଣରେ ନଥାନ୍ତି କି ଆଭରଣରେ ନଥାନ୍ତି। ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନର ଆବରଣ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆବରଣ ମୁକ୍ତ ଶିବ ଭଳି ଆମର ଏଇ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନର ଆବରଣକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଆମ ଆଗରେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶିବ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ଜୀବ ସେତେବେଳେ ଦେଖେ ସେ ଜୀବ ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ଶିବ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶିବ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରେ ସେତେବେଳେ ମୋହମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଆସେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତାର ଉପଲବ୍ଧି। ସେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ, ନିଜର ସାକାର ସ୍ୱରୂପକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ, ନିଜର ସାକାର ସ୍ୱରୂପକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରେ। ଆଉ ସେ ରୂପ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବଣ ଜୀବ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବଣ ଜୀବକୁ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖେ। ଜୀବର ଶିବ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଯାଏ, ଆତ୍ମା ସହିତ ସେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଶିବ ଉପଲବ୍ଧି ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ବିଚ୍ଛେଦର ବେଦନା ପୃଥକତ୍ୱର ଭାବନା ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ, ଆତ୍ମା ସହିତ ସେ ଏକୀଭୂତ ହେଉଥାଏ। ଏହା ହଉଛି ସାଇକିକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ। ମମାତ୍ମା ତଦାତ୍ମା ଚିଦାତ୍ମା, ମମାତ୍ମା ତଦାତ୍ମା ଚିଦାତ୍ମା। ମୋର ଆତ୍ମା, ତାହାର ଆତ୍ମା, ତୁମର ଆତ୍ମା ଏକ ହିଁ ଆତ୍ମା, ଆଉ ସେ ଚିଦାତ୍ମା ଚିଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱମସି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମେ ବି ବ୍ରହ୍ମ। ସର୍ବ ଖଲୁ ଇଦଂ ବ୍ରହ୍ମମ୍। ସବୁ କିଛି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେ ଜାଣେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହ ସେ ଏକାତ୍ମ ହେଇପାରେ। ଇଏ ଗଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ତୃତୀୟ ପଦକୁ ପଢିବା। My heart is a center of infinity, my body a dot in the soul's vast expanse. All beings huge abyss wakes under me. Once screened in a gigantic ignorance, my heart is a center of infinity, my body a dot in the soul's vast expanse. All beings huge abyss wakes under me, once screened in a gigantic ignorance. ଅସୀମର ଆନନ୍ଦର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ ମୋର ଏହି ସୀମିତ ହୃଦୟ। ଅସୀମର ଆନନ୍ଦର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ ମୋର ଏହି ସୀମିତ ହୃଦୟ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ସମ ଯୋଗାଏ ପ୍ରତିଟି ଏହି ଦେହ ଆତ୍ମାର ନିଳୟ। ନିମ୍ନେ ମୋର ପ୍ରତିଭାତ ଅଜ୍ଞାତ ଜଗତ ବାସଭୂମି ସର୍ବସତାଙ୍କର। ଅଚିତିର ଅନ୍ଧକାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ସତତ ମୋହ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ ସତ୍ୱର। ଅବିଦ୍ୟାର ଉହାଡରୁ ହେବେ ଆବିର୍ଭୂତ ଅତିକାୟ ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ତେ। ଅସୀମ ସେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଭା ପ୍ରକାଶନେ ସମର୍ପିତ ତାଙ୍କ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତେ। ଅସୀମର ଆନନ୍ଦର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ ମୋର ଏହି ସୀମିତ ହୃଦୟ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ସମ ଯୋଗାଏ ପ୍ରତିଟି ଏହି ଦେହ ଆତ୍ମାର ନିଳୟ।
ନିମ୍ନେ ମୋର ପ୍ରତିଭାତ ଅଜ୍ଞାତ ଜଗତ ବାସଭୂମି ସର୍ବସତାଙ୍କର ଅଚିତିର ଅନ୍ଧକାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ସତତ ମୋହ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ ସତ୍ୱର ଅବିଦ୍ୟାର ଉହାଡରୁ ହେବେ ଆବିର୍ଭୂତ ଅତିକାୟ ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ତେ ଅସୀମ ସେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଭା ପ୍ରକାଶନେ ସମର୍ପିତ ତାଙ୍କ ପଦ ପ୍ରାଣ। ତୃତୀୟ ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ଆସିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦଗ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ହୃଦୟଟି ତୁରୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହା ତୃତୀୟ ପଦର ସାରାଂଶ। ତୃତୀୟ ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଅସୀମ ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ଭରିଯିବ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟଟି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସେ ହୃଦୟର ଭାବାବେଗ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ନ ହୋଇ ପରମାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱ ହୁଏ ପ୍ରତିଫଳିତ। ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱ ହୁଏ ପ୍ରତିଫଳିତ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକର ଆପ୍ତ ବାଣୀଟି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟଟି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ହୃଦୟର ଭାବାବେଗ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ପରମାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଉଠେ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକର ଆତ୍ମବାଣୀଟି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ। ବିପୁଳ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ତାର ତୁଳନାରେ ଏ ଦେହ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ବିପୁଳ ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ବିଶାଳ ବିସ୍ତାର ତା ତୁଳନାରେ ଏ ଦେହ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱ ସିନ୍ଧୁର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ସିଏ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଯଦି ସିନ୍ଧୁ ହୁଏ, ଏ ଦେହ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ। ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଥାଏ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ବଳୟ। ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ବଳୟ। ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଆଳୟ। ସେଇ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁଟି ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଣାକାରଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଏ ଛୋଟିଆ ବିନ୍ଦୁଟିଏ, ତା ଭିତରେ ବିଶାଳ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ଠିକ କେମିତି ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଣାକାରଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାର ଜାଗୃତି ଆସେ ତାର ଚେତନା ଉତ୍ଥାୟିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିମ୍ନ ଜଗତକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାର ଜାଗୃତି ପାଇଲେ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଉତ୍ଥାୟିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିମ୍ନ ଜଗତକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ସେ ଜଗତଟି ତାକୁ ଅଚିହ୍ନା ଲାଗେ, ଅଜଣା ଲାଗେ। ସେ ଜଗତକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନା। ନିମ୍ନରେ ସେ ଜଗତଟି ଯେ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ, ବହୁବିଧ ପ୍ରାଣୀ ଜଡ଼ ତଥା ଜୀବସତ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ନିମ୍ନରେ ଯୋଉ ଜଗତଟି ସେ ଦେଖୁଛି ସେଟା ଶୂନ୍ୟ ଜଗତ ନୁହେଁ। ସେଠି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ, ଅନେକ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଧରାଟି ଏକ ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକ। ତାକୁ ଲାଗେ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଧରାଟି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକ। ଅଚିତି ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅବିଦ୍ୟା ସୂଚିଭେଦ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ସେ ମୂଲକକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। ଅଚିତି ଅଜ୍ଞାନ ଅବିଦ୍ୟା ସୂଚିଭେଦ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ସେ ମୂଲକକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଜଗତ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଥିବା ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ଜଗତକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଖରକୁ ଉଠୁଥିବା ଆତ୍ମାଟି ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ଭୂମିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତଳକୁ ଅନାଏ। କବି ହୁଏତ ଏଠାରେ ମାନବୀୟ ଚେତନାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଅଚେତନା ବା ଅବଚେତନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତଳର ଭୂମିଟା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ର, ଅଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ର। ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ସର୍ବଜ୍ଞତା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଜ୍ଞାନତାର ରାଜତ୍ୱ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଜୀବସତ୍ତାଙ୍କର ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ ଅଚେତନା ଭିତରେ କିଛି ଜୀବସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଜୀବସତ୍ତାଙ୍କର ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ବା ଚରମ ନିୟତି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ରହିବେନି। ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସମ୍ଭାବନା ଯୁଗାବଧି ରହି ଆସିଛି। ସେଠୁ ଉଠିପାରିବେ ସେମାନେ। ଅବଚେତନାରେ ଲଟପଟ ହେଉଥିବା ଏଇ ଚେତନା, ନିମ୍ନ ଚେତନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦିନେ ଉଠିବ, ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରମଙ୍କ ପ୍ରକାଶରେ ଗହନ ସେ ମୋହ ନିଦ୍ରା ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଅବଚେତନା ଗର୍ଭରେ ସୁପ୍ତ ଯେଉଁ ଚେତନା, ଆମ ମାନଙ୍କର ଚେତନା,
से चेतना जाग्रत हम जिते परमंकर प्रकाश घटव से मुह निद्रा दिने भांगी जीव सुसुप्ति तेजी जागिवे जीव सकल ऊर्ध्वमुखी आलोकर आमंत्रण को स्वीकार करिवे ऊर्ध्वरु आत्मार आह्वान को से स्वीकार करिवे निम्न भूमि जाग्रत हेबे ता हेउची आत्मसतांगर दिव्य आह्वान आत्मार आह्वान अविद्या गुहाड़े थिबा गुहार गुह्य द्वार खोली जीव सेतबेले अवचेतनार जो अवरुद्ध द्वार से फिटिजीव खोलीजीव से द्वार भीम भयंकर अतिकाय अंधकार आत्मार आलोकरे रूपांतरित हेब सेठी जो भीम भयंकर अंधकार घेरी रही आत्मार आलोकरे से रूपांतरित हेब असीम अनंत आत्मपुरुषंग पद प्रांतरे बद्ध जीव सकल आश्रय लोड़े समर्पित हो जिते अचित अंधकार आबद्ध होता जीव सकल परम पाद तले समर्पित हेबे आश्रय लोड़े ये गला आमर तृतीय पदर किछि भावार्थ आमे अंतिम वा चतुर्थ पदटी को अध्ययन करिबा A momentless immensity, pure and bare, I stretch to an eternal everywhere. A momentless immensity, pure and bare, I stretch to an eternal everywhere. अनिमेष उमलिन विशुद्ध भास्वर अटे मुहि सेहि महातत्व विशाल बृहत मुहि अनंत विस्तार सर्वेश्वर सर्वज्ञाता सत्य अनिमेष अमलिन विशुद्ध भास्वर अटे मुहि सही महातत्व विशाल बृहत मुहि अनंत विस्तार सर्वेश्वर सर्वज्ञाता सत्य जीव मध्य शिव स्वरूप होउछंती परमात्मा श्री अरविंद जीव मध्य शिव स्वरूप होउछंती परमात्मा श्री अरविंद स्व स्वरूप प्रकाश करी प्रभु कहउछंती अनिमेष अमलिन विशुद्ध भास्वर अटे मुहि सही महातत्व निजु कहउछंती अनिमेष अमलिन विशुद्ध भास्वर अटे मुहि सेई महातत्व से होउचंदी सेई महिमामय तत्वमूर्ति दिव्य ज्ञानर अम्लान ज्योति विशुद्ध भास्वर तेजवंत पुरुष से विश्व विशाल असीम अनंत सकल जीवसतार अंतर निवासी सर्वेश्वर से सर्वज्ञाता सत्य शाश्वत और नित्य कवि अविनाशी आत्मांकर अनंत्य बा असीमता को अंतिम पदरे ही उपस्थापन करिसंती कवितार जा शीर्षक थिला तार सार मर्म अंतिम पदरे विशेष भाव में उपस्थापित होइछि आम पई उद्घाटित करिसंती आम सतार सत्य स्वरूप आमर अतीत हेउछि प्रकारांतरे सही अंधारी गुहा चेतनार सर्वनिम्न स्तर होउछि आम अतीत भविष्यत होउछि चेतनार उत्तुंग शिखर चेतनार उत्तुंग शिखर उच्च शिखर होउछि भविष्यत आ निम्न स्तर होउछि अतीत से उत्तुंग शिखर होउछि आलोक भास्वर सेठी रहिछि मुक्तिर निश्चयता वर्तमानर कर्मावली ही नियंत्रण करूछि जीवर नियति वर्तमान से जो कर्म करूछि ता भाग्य निरूपण होउछि अतएव सत्याभिमुखी संभावनार रूपायन निमित्त अतीत हेउ परित्यक्त वर्तमान हेउ दिव्य कर्मयुक्त भविष्यत हेउ आशादीप्त तो आमे जदि सत्याभिमुखी हवा एई संभावना को रूपायित करिया को हेले अतीत को आमे परित्याग करबो पड़िबो अतीत हेउ परित्यक्त आ वर्तमान को कोन करबो पड़िबो सेटा दिव्य कर्मयुक्त हबो एवं भविष्यत को आमे आशार आखिरे चाहिबा भविष्यत हबो आशादीप्त Let the dead past bury in the past. Act in living present. अतीत को अतीत रे कबर दियो वर्तमान को नहीं कार्य करो hope for the best in the future भविष्य प्रति आशावादी हुओ don't be sorry for the past don't be worry for the future be merry at present अतीत ପାଇଁ दुख करना अतीतर व्यथारे मथित न होई भविष्यतर चिंतारे व्यथित न होई वर्तमान ପାଇଁ जाग्रत रहिबा हेउची विवर्तनर आह्वान
ଅତୀତର ବ୍ୟଥାରେ ମଥିତ ନ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟଥିତ ନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ। ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିଧା ଓ ସନ୍ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ 109 ନମ୍ବର କାରିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, all things seem hard to man that are above his attained level and they hard to his unaided effort, but they become at once easy and simple when God in man takes up the contract। ମଣିଷ ଯାହା ଯେତିକି ହାସଲ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ମନେ ହୁଏ। ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସବୁ ଅବଶ୍ୟ ଦୁଷ୍କର, ଦୁର୍ଲଭ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ପାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁକ୍ତି ତୁଲେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହା ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ କିଏ? ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମପୁରୁଷ। ଅସୀମ ତାହାର ଅନନ୍ତ ନେଇ ସେ ତା ଭିତରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମଣିଷର ଅନ୍ତର ସତ୍ତାରେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବାପାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ବହୁତ ଆମର ଅନ୍ତର ଚେତନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛି। ସେଇ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ଯିଏକି ଆମ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକତା କିଏ ବା ବାଙ୍କିବ, କିଏ ବା କଳିବ, ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁକୁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଅପା ଯୋଉଭଳି କହିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଏ ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ତାର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାପକତାର ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ରହେ। ଭଗବତ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସବୁ କିଛି ତାକୁ ଫିକା ଲାଗେ। ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ ବହୁତ ମାନେ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା, ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ତ କଥା ଯୁଆଡୁ ଶୁଣିବା ସିଆଡୁ ମିଠା। ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁବେଳେ ବାପା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କବିତା ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ এই ଆଶା ରଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ ମା 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 ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଅପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଭର। ମା ମା ମା।